Well, today our topic is on Lorentz transformations for space and time. This class is going to be explained by Venkata Supriya from 1st BSc MPCS Group, SBVR Degree College, Badvel. Okay, all the best. Hello friends, my name is Venkata Supriya. I am studying first year BSc in MPCS Group from SBVR Degree College, Badvel. Today our topic is Lorentz transformation for space and time. Before going to this topic, I am going to introduce postulates of special theory of relativity. In that, first one is all physical laws are same in every inertial frame which are moving with a constant velocity relative to each other. అంటే physical laws అనేవి ప్రతి ఒక్క inertial frames లో సేమ్ గా ఉంటాయి. Then in that second one is the speed of light in vacuum is same in every inertial frame. అంటే speed of light అనేది కూడా every inertial frame లో సేమ్ గా ఉంటుంది. So we are going to discuss about the Lorentz transformation in space and time. So we are going to discussing about the topic of Lorentz transformation for space and time. But by showing in this figure, the S1, S and S dash are the two frames. S dash moving relativity with the velocity v to the S frame. O and O dash be the observers, and y and z axis have no relative motion as shown in figure, and there is relative motion in only x axis as shown in the above figure. As shown in the above figure, the coordinates of p in S frame are x comma y comma z comma t. Similarly, the coordinates in S dash frame of p is x dash comma y dash comma z dash comma t dash. We very well know that the velocity of light is equal to distance by time. In taking velocity of light in S frame is c is equal to x square plus y square plus z square square root of by t. t అనేది ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది, ఈ సైడ్కి వెళ్తే ఇంటూ లెక్క ఉంటుంది. ct is equal to square root of x square plus y square plus z square. Squaring on both sides, c square t square is equal to square root of x square plus y square plus z square. Square root get cancelled, so that c square t square is equal to x square plus y square plus z square. ఇక్కడ c square ఈ సైడ్కి వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. x square plus y square plus z square minus c square t square is equal to 0. Similarly, in S dash frame we can written as x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square. Here t dash is the S dash frame, so we can written as t dash square. I have told before that y and z axis have no relation, so that y is equal to y dash, z is equal to z dash. By using this equation, we can equating equation 1 and equation 2, we can get that x square plus y square plus z square minus c square t square is equal to x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square. By equating these two equations, x square plus y square plus z dash square minus c square t square is equal to x dash square plus y square plus z square minus c square t dash square. This get cancelled on both sides, so x square minus c square t square is equal to x dash square minus c square t dash square. This can be written as equation 4. Know that the relation between x and x dash is equal to x dash is equal to k into x minus vt. The relation between x dash and x. From above equation, x dash is equal to k into x is equal to x dash plus vt dash. This will be equation 4. By substituting x dash in the sixth equation, we can get like this: x equal to k into k x minus vt plus vt dash.
బై ఇక్కడ కే అనేది ఇంటూలో ఉంది, ఈ సైడ్కి వెళ్తే డివైడెడ్ చేస్తుంది. ఎక్స్ బై కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వీటీ ప్లస్ వీటీ డాష్. ఇక్కడ కే అనేది ప్లస్లో ఉంది, ఈ సైడ్కి వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. ఎక్స్ బై కే మైనస్ కే ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీటీ డాష్. ఓకే, ఈ పక్క వి అనేది ఇంటూలో ఉంది, ఈ సైడ్కి వెళ్తే డివైడెడ్ చేస్తుంది. సో ఎక్స్ బై కేవి మైనస్ కే బై వి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వీటీ ప్లస్ టీ ఈక్వల్ టు టీ డాష్. అంటే ఇక్కడ వి అనేది ఇంటూలో ఉంది, ఈ సైడ్కి వెళ్తే ఎక్స్ బై కేవి మైనస్ కే బై వి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వీటీ ఈక్వల్ టు టీ డాష్ బై కేవి కే బై బి మల్టిప్లై అయితే మైనస్ కే ఎక్స్ బై వి ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కే వి టీ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాష్. ఇక్కడ వి ఉంది కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఎక్స్ బై కేవి ప్లస్ కేటీ మైనస్ కేఎక్స్ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాష్. ఇక్కడ ఈ 3 టర్మ్లో మనం కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కేని కామన్ తీయచ్చు. ఇక్కడ కే అనేది డివైడెడ్ బైలో ఉంది కాబట్టి ఇంటూలో కామన్ తీస్తున్నాం కాబట్టి ఒక కేని మల్టిప్లై చేస్తే 1/k² v ప్లస్ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి ఈక్వల్ టు టీ డాష్. ఎక్స్ బై k² v మైనస్ ఎక్స్వి ప్లస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాష్. ఈ రెండిట్లో నుంచి కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ బై విని కామన్ తీయచ్చు. అప్పుడు ఎక్స్ బై విని కామన్ తీస్తే 1/k² మైనస్ 1 ప్లస్ టీ డాష్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాష్ మైనస్ ఎక్స్ బై విని కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ 1/k² ప్లస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాష్. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రిటర్న్ లైక్ దిస్. పైన ఉన్న ఈక్వేషన్ని మనము వేరే విధంగానే రాసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి ఇంటూ 1 మైనస్ 1/k² ఈక్వల్ టు టీ డాష్. దిస్ విల్ బి ఈక్వేషన్ 7. ఈక్వేషన్ 5 నుంచి ఎక్స్ డాష్ని, ఈక్వేషన్ 7 నుంచి టీ డాష్ని మనం ఇంతకుముందు అనుకున్న ఈక్వేషన్ 4లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ 4 x² మైనస్ c² t² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ డాష్ ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్ డాష్ ప్లేస్లో మనం ఈ ఈక్వేషన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఎక్స్ డాష్ ఏమవుతుందంటే k ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వీటీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ c². ఇక్కడ టీ డాష్ ఉంది, మనం ఆల్రెడీ టీ డాష్ కనుక్కున్నాం. దీన్ని తీసుకు బేసిక్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ x² ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎక్స్ డాష్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ c². టీ డాష్ స్క్వేర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ టీ మైనస్ ఎక్స్వి బై 1 మైనస్ k². ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మొత్తం హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. k ఇంటూ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి ఇంటూ 1 మైనస్ 1/k². ఇక్కడ స్క్వేర్ ఎలా వస్తుందంటే టీ డాష్ స్క్వేర్ మనకి ఈక్వేషన్ 4లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే k² ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వీటీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ c². ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి k² టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి 1 మైనస్ 1/k² హోల్ స్క్వేర్ x² మైనస్ c² t² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి x² మైనస్ v ప్లస్ v² t² మైనస్ 2xvt మైనస్ c² మళ్ళీ ఫామ్లో a మైనస్ b, ఇది మొత్తం b అనుకుంటే a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. అప్పుడు ఫామ్లో వచ్చేసి c² x బై v హోల్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ 1/k² హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x t బై v 1 మైనస్ 1/k². ఈక్వేషన్ నెంబర్ 8 అనుకుంటాం. a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ వచ్చేసి 8. అప్పుడు ఈక్వేషన్ 8 నుంచి t² వాల్యూస్ని ఈక్వల్ టు 0కి ఈక్వేట్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ c²,
ఇక్కడ కే స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది, కానీ కే స్క్వేర్ మల్టిప్లైలో ఉంది కాబట్టి కే స్క్వేర్ వి స్క్వేర్. ఫర్దర్గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది, మైనస్ సి స్క్వేర్ కే స్క్వేర్. ఇంకా టీ స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఎక్కడా లేవు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఈక్వేటింగ్ ఆఫ్టర్ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి కే వాల్యూ కనుక్కోవాలి. అది ఎలా అంటే మైనస్ సి స్క్వేర్ ఇలాగనే ఉంటుంది. ఈ టర్మ్లో నుంచి మైనస్ కే స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ వస్తుంది. మైనస్ వి స్క్వేర్ వస్తుంది. మైనస్ మైనస్ ఇక్కడ కామన్గా ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయితే సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ఇంటూ సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్. మనం కే వాల్యూ కనుక్కోవాలని చెప్పాము కదా, అప్పుడు సి స్క్వేర్ బై ఇక్కడ ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి ఈ సైడ్కి వస్తే బై అవుతుంది. సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్. మనం కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి స్క్వేర్ ఈ సైడ్కి వెళ్తే రూట్ అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సి స్క్వేర్ ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ సైడ్ డినామినేటర్లోకి వెళ్తే ఎలా అవుతుందంటే 1 బై సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్, స్క్వేర్ రూట్ అలానే ఉంటుంది. ఇది ఈ టర్మ్ ఇక్కడ బై న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లోకి వెళ్తే సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ టర్మ్ని మనం ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు అంటే 1 బై సి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ రాసుకుంటే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 మిగులుతుంది. అది ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్. అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత అంటే 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్. ఈ మనం కే వాల్యూని తీసుకెళ్ళి 5th ఈక్వేషన్లో అండ్ 7th ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎలా అవుతుందంటే ఫస్ట్ 5th ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5th ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 5th ఈక్వేషన్ ఏం తెలుసు, ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇక్కడ ఉంది కదా, మన కే ఎంత వచ్చింది 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ విటి. అది అలాగనే ఉంటుంది, ఎక్స్ మైనస్ విటి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ విటి బై root of 1 minus v square by c square. Therefore x dash is equal to x minus vt by root of 1 minus v square by c square. అలాగనే 7th ఈక్వేషన్లో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ డాష్ ఎలా వస్తుందంటే టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే వాల్యూ ఎంత 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. టీ డాష్ వాల్యూలు అబ్జర్వ్ చేస్తే కే వాల్యూ ఉంది. మన కే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎలా అవుతుందంటే టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కే ఉంది కదా, కే వాల్యూ ఎంత 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఇంటూ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి ఇంటూ 1 మైనస్ 1 బై కే స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది కదా, కే స్క్వేర్ మనకు వాల్యూ ఏం తెలుసు సి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్. 1 మైనస్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 బై కే స్క్వేర్ ఉంది, మనకి కే స్క్వేర్ వాల్యూ ఏం తెలుసు సి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్. దీన్ని 1 బై కే స్క్వేర్గా రాస్తే ఎలా అవుతుందంటే సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్. సో 1 బై కే స్క్వేర్ని ఈ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 మైనస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఇది ఇలాగనే ఉంటుంది 1 బై 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఇంటూ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్సిఎం తీసుకుంటే బై సి స్క్వేర్, ఇక్కడ మైనస్ అనేది ఇంటూలో ఉంది, లోపలికి వెళ్తే మైనస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ వి స్క్వేర్, ఇక్కడ మైనస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్. 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఇంటూ టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి ఇంటూ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే బై వి ఇక్కడ వి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఇంటూ టీ మైనస్ ఎక్స్ వి బై సి స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ద టీ డాష్ equation. X dash is the Lorentz transformation for space and equation 10 T dash is the Lorentz transformation for time. So this is the derivation for the Lorentz transformation for space and time. And here we can also written y dash equal to y, z dash equal to z.
Equations x dash, t dash, y dash, z dash are called Lorentz transformations. These 4 equations are called Lorentz transformations. Inverse transformations. Now let us look into the Lorentz inverse transformations. From the equation 6 x equal to k into x dash plus vt dash. K value మనకి ఏం తెలుసు 1 by x dash plus vt dash. K value అక్కడ ఉంది. K ఎంత 1 by root of 1 minus v square by c square. 1 by root of 1 minus v square by c square. Then y is equal to y dash, z equal to z dash. ఇవి ఎందుకు ఇలా ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయంటే there is no relative motion in y axis and z axis. So then t is equal to, from the equation 10 నుంచి t dash plus x dash v by c square by root of 1 minus v square by c square. These 4 equations are called Lorentz inverse transformations. Okay, this is somewhat about the Lorentz transformations for space and time. So inverse Lorentz transformations kuda meer ikkada chudochu. Okay, for any doubts use the comment section. Thank you.